ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भव तुमे तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बंधु ए माटी देह दिने माटी रे मिसिब एते अहंकार कहीं पाई। ए माटी देह दिने माटी रे मिसिब एते अहंकार कहीं पाई। अरे मोर मोर बोले जहाँ को कहूच कहीं पछे जीवे ना। मिछ मोहमाया पछरे पड़िण अरजिलु जेते धन बाबुरे आसीछु एका तू जीवु तू एकारे भाग शेष थिब शून्य। सेइथिपाई मु ईश्वर को सबुबले प्रार्थना करे, हे ईश्वर ए दुनिया रे सबु लोकंक आखि को फुटेई दियो हे दिनटे पाई। ए दुनिया रे सबु लोकंक आखि को फुटेई दियो हे दिनटे पाई। ए दुनिया रे सबु अंधंक आखि को फिटेई दियो हे दिनटे पाई। सही दिन ए मूर्ख मनीष जानी पारिबो ए जीवनटा हेउछि घड़िए आलुओ घड़िए छाई। तो बंधु माने तपन कुमार मोटिवेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। एक सुंदर कथार उपस्थापना। बंधु गाँ मुंडरे गोटे आश्रम थिला এবং ସେଥିରେ सन्थ महात्मा रहुथांती। प्रतिदिन से प्रवचन करुथांती। अनेक भक्तंकर भिड़ लगी थाए। से गाँव रे गोटे छोट पिला सबुदिन स्कूल रे पाठ पढ़ी सारी आसिला बेले सन्थ महात्मा को भेट करी प्रणाम करी तांको सहित कथबार्ता ही आसु थाए। दिनकर घटना सन्थ महात्मा कहले, पिला तमे एका आसुछ, तुम घरे कहीं आसु नाती। पिलाटी स्मित हास्य हसी कहला, गुरुजी आम घरे एसबू कहीं भल पाती नहीं, तेणु से कि आसती ना। समस्ते कर्म जंजाल भितर रहा भल पाती, एसबू कथा को से भल पाती नहीं ना। घरे किए किए अच्छा, बापा अच्छा, माँ अच्छा, मो जड़े बड़ भाई अच्छा ना। ठीक अच्छे से न आसिले ना, आमे किंतु तुम घर को जीवा। पिलाटी कहला, ठीक अच्छे ताहले मु बापा माँ सहित कथा ही आपण को मु खबर देवी। तापरे कौन है सन्थ महात्मा को आसी कहला, हाँ बापा कही आम घरे सत्संग करा जिवो। सन्थ महात्मा जीवा पूर्व बापा बड़ पुओ को पचारिले, जे छुआ एमिति सन्थ महात्मा आसीबे, आश्रम आसीबे, किछि समय से रहिबे, प्रवचन देबे, तू मध्य रहिबु। बड़ पिला किंतु आगे एथिरे आदु राजी हैला नाही। से संपूर्ण तार विरोधी। से कहला से सब कथा मते पसंद हुए नाही। से लंडा मुंडिया माने आसीबे, मोटा मोटा चुरिकी सब पछरे छाड़ी देथिबे, आसी दुनिया पाला एठी जुटेइबे। से सब मोर पसंद नुहे, मते से सब कथा कहो नाही। बापा कहले, हो ठीक अछि, से माने भल कथा कहबे, ठाकुरंकर कथा आलोचना बा, तू बसिबो, अंशग्रहण करिबो, असुविधा कोन अछि ना। ना मोर सेथिरे आदु टिके भी इंटरेस्ट नाही। जदि तुमर कहूछ मु एठी घर भितर रहिबी, मोर से सब कथा को जीवार नाही, नरे मु घर छाड़ी सिदिन कमाई पळी जिबी। बापा कहले, ठीक अछि, तोर जीवा दरकार नाही, तो गोटे घर भितर था। आज सन्थ महात्मा आसुचंती, से माने गला परे मु कबाट ठक ठक करिबी, तो कबाट खोली बाहिर। सेते पर्यंत घरे था। सन्थ महात्मा आसिले तांकर चेला को साथी रे धरी एवं सेठी सुंदर भाबरे प्रवचन देले। प्रवचन सरिला, भोजन मध्य कले। तापरे पचारिले, बाबूरे आउ किए किए अछंती घर, काई तुम बड़ भाई को तुम देखिया पाई पाउ नाही। सांगे सांगे बापा कहले, ना ना कथा कड़ी से सब भल पाए ना, तेणु ता सहित कथा बा किसी आवश्यकता ना। सी सब विरोधी, उल्टा पाल्टा कौन कहीदेव, तेणु ता सहित कथा ना भल। सन्थ महात्मा कहले, मु आसीची जेतेबेले किछि गोटे देईकी जीवी, नहले मते भल लागिबो नाही। तेणु से कौन कले, घरे चारिआडे बुलु बुलु देखु देखु सेई रूम रो कबाट को ठक 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 खोलीदेले। आज्ञा ता भितर तो बड़ पुओ थिला। सी भाविला बोधे मो बापा डाकुचंती, से लंडा मुंडिया चुरिकिया दल चली गले बोधे। सी कौन कला, कबाट संगे संगे खोलीदेला। जेमिति कबाट खोली देछि, सन्थ महात्मा भूसकिना घर भितर पशिगले। जेमिति पशि गले, ये को जहाँ कौन होची कहीं घर भीतर पशु आसो। सी किछि कथा शुणिले नहीं। कहले, देख तुमको गोटे थर हेले भी कहवाई पड़ो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज्ञा ये कथा शुणी संपूर्ण अलगारे ढिया मारिला। कहला, से सब कथा मते पसंद नुह, मते आदु भल लगे, मो सहित जबरदस्ती किसी कर ना। एमती आसिले ठीक अच्छे, आपण काम सरला, आप जातु, मते से सब कथा कहतु ना।
ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ତ ଦେଇକି ଯିବି, ନ ଦେଇକି ତ ଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋତେ ଥରୁଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କହିବି? ମୋ ମନ ଚାହୁଁନି ମାନେ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜବରଦସ୍ତି କରି ତା ହାତକୁ ତା ପଛପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଧରିଲେ, ଟାଇଟ୍ କରି ପୁରା ଧରିଲେ। କହିଲେ କହ ଥରୁଟିଏ, ଭଲରେ ହଉ ମନ୍ଦରେ ହଉ ରାଗିକି ହଉ ଯେମିତି ହଉ କହ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହିଲା ନାହିଁ। ଅତି ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ତା ହାତକୁ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟରେ ସିଏ କହି ପକେଇଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯା, ଏତିକି ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ କହ ନ କହ ମୋର କି ଯାଏ ଆସିନି, ଆସିଥିଲି ତୋତେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଦେଇକି ଗଲି। ତାଙ୍କର ଚେଲାକୁ ଧରି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ଆଉ ହରିନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା, ମରଣ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ଯମାଳୟକୁ ଗଲେ। ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯମ ମହାରାଜ ବସିଥାନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଡାକ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ କରିଛି, ଟିକେ ତାର ଖାତା ଖତିଆନ ଖୋଲିକି ଦେଖ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ତାର କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ତାର ଖାତା ଖତିଆନ ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେ ସାଦା କାଗଜ, ଖାଲି କାଗଜ ବାହାରୁଛି, କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେମିତି ତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ? କିଛି ତ ତାର କର୍ମର ଫଳ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କୁକର୍ମ କରିଛି ନା ସୁକର୍ମ କରିଛି, କିଛି ଲେଖା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ୟାର ତ କିଛି ଲେଖା ବାହାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯମ ମହାରାଜ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କେମିତି ତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମୁଁ କରିବି? ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦପ୍ ଦପ୍ କରି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭିଜିବୁଲ ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଥରୁଟିଏ ସିଏ କହିଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ଲେଖା ବାହାରୁନି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଆଉ ଲେଖା ନାହିଁ। ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯମ ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ୟାକୁ ଧରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ଗଲେ ଯାହା କରାଯିବ। ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ଧର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲା ଥିଲା। କହିଲା ଏମାନେ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଫଲ୍ଟ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଫଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଟିକେ ଆଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ, ଏମିତି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଧରିକି କ'ଣ ମୋତେ ନେଇଯିବେ କହୁଛନ୍ତି? ପାଲିଙ୍କି ଆସିବ, ପାଲିଙ୍କିରେ ମୁଁ ବସିବି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜା ମୋତେ କାନ୍ଧେଇବେ, ଦୂତମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ କାନ୍ଧେଇବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଆ ହେଲା। ପାଲିଙ୍କି ଆସିଲା, ଯମଦୂତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କାନ୍ଧିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜା ଆଗରେ କାନ୍ଧିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଚାଲିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାର କିଛି ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହବ ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହବ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା ହବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ପାଲିଙ୍କି ଘୋରାଅ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଚାଲ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲ। କହିଲା ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସେମିତି ଯଦି ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଛରେ ଯିବା। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ, ଇଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶିବ, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। କହିଲା ସେମିତିରେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଇଏ ପାକଲା ଦାଢ଼ିଆ ବି କାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ତାକୁ କାନ୍ଧେଇଲେ, ଯମ କାନ୍ଧେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। କୋଉଠିକି ନା, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ, କୈଳାସପୁର।
କୈଳାସପୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କହିଲା କିଏ ଇଏ, ଜଟା ଜୁଟା ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ପାଉଁଶ ମାଖିଛି, ବେକରେ ସାପ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ସେ ଇଏ? ମହାଦେବ କତ୍ର ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କହୁଛ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା। କହିଲା ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତୁମେ ଯେଇଠିକି ଯାଅ, ଇଏ ସାପ ଧରାଳିଆ ଯିଏ ବେକରେ ସାପ ପକେଇଛି, ଇଏ ବି ମୋତେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା କାନ୍ଦିଲେ, ଯମ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ଦୂତମାନେ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବି ତାକୁ କାନ୍ଦିକି ନେଇକି ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଶେଷରେ ଯମ କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ୟାର କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ? କିଛି ତ ୟାର କିଛି ଲେଖା ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ୟାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସି ହସି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ଭଲରେ ହଉ ବା ମନ୍ଦରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ସିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନାହିଁ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କଥା ସେ କହିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜା, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବତା, ସ୍ୱୟଂ ଜଟାଧାରୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଲିଙ୍କିରେ କାନ୍ଧି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ, ଭୁଲରେ ହଉ ବା ଠିକରେ, ସେ ଥରୁଟିଏ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଲେ, ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରୁଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଥରୁଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରୁଟିଏ ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଏ ଇହଧାମକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ଶେଷରେ କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।